तन दुख पाए ते दुखी, पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट के पट पट की जाने। जाबुद करक करा कर तारा, या तर तब देह अपारा। जाबा करक करत हूँ कब हूँ, मैं मिलत दे दर सबों। जेते बदन से सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब हीते रहत निरालम, जानत भेद भेद कर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नीर अनाद सब। ताका मूड उचारत भेदा, को भेद न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, हाँ मूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत बिन बिन तुमरा लखा न जाए पसारा, सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, कपयो राव कई भूपा। अंडज जेरा से ताज कीनी, कुछ खान बहु रच दीनी। कौं फूल राजा हो बैठा, सिमट प्यो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद ज्वाल स्वरूप स्वयं हो। अब रक्षा मेरी तुम करो, देखियो हार सिख संग। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, फल मलेश करो रण गाता। जे अस्तुता सरनी पर, के दुष्ट दुखित है मरे। रिद्ध तो पुरख जवन पग परे तो परख जवन पग परे तिहारे, के तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, आगे काल निकट नहीं आए। रक्षा हुए तहें सब काला, दूसरा रिच तरे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए न हर हूँ, आगे ताप तनक मैं हरो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छाछ कह सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, हाल पास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो का, हरित दुष्ट दोख तेरा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लियो भारी। सर्व ठोर में हो सहाई, दुष्ट दोख दे लियो बचाई। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लियो भारी। सर्व ठोर में हो सहाई। दुष्ट दोख दे लियो बचाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। सूरा सो पहचानिए। सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। सूरा सो पहचानिए। जो लरे दीन के खेत, जो लरे दीन के खेत, लरे दीन के हेत। जो लरे दीन के हेत। जो लरे दीन के खेत, जो लरे दीन के खेत, लरे दीन के हेत। जो लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे। पुरजा पुरजा कट मरे। कबू न छाड़े खेत, कबू न छाड़े खेत, कबू न छाड़े खेत। कबू न छाड़े खेत। पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल। पहला मरण कबूल। जीवन की छड़ आस, जीवन की छड़ आस, जीवन की छड़ आस। जीवन की छड़ आस। हो सबना की रेणुका, हो सबना की रेणुका, हो सबना की रेणुका। हो सबना की रेणुका। तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, आओ हमारे पास। तो आओ हमारे पास। गगन दमामा बाजो, गगन दमामा बाजो, गगन मामा बाजियो। गगन मामा बाजियो। पर्यो निशाने काओ, पर्यो निशाने काओ, पर्यो निशाने काओ। पर्यो निशाने काओ।
खेत जो मांडे सूरमा, खेत जो मांडे सूरमा। खेत जो मांडियो सूरमा, खेत जो मांडियो सूरमा। अब जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ। जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ। मोह मरने का चाओ है, मोह मरने का चाओ है। मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है। मरूं तहर के द्वार, मरूं तहर के द्वार। मरो तहर के द्वार, मरो तहर के द्वार। मत हर पूछे कौन है, मत हर पूछे कौन है। मतहर पूछे कौन है, मतहर पूछे कौन है। परा हमारे बार, परा हमारे बार। बड़ा हमारे बार, बड़ा हमारे बार। मरता मरता जग मुआ, मरता मरता जग मुआ। मरता मरता जग मुआ, मरता मरता जग मुआ। मर पे न जाने कोई, मर पे न जाने कोई। मर भी न जाने कोई, मर भी न जाने कोई। ऐसे मरनी जो मरे, ऐसे मरनी जो मरे। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे। बहुर न मरना होए, बहुर न मरना होए। और न मरना होए, और न मरना होए। जिस मरने ते जग डरे, जिस मरने ते जग डरे। जिस मरने ते जग डरे, जिस मरने ते जग डरे। मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद। मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद। मरने ही ते पाए, मरने ही ते पाए। मरने ही दे पाए, मरने ही दे पाए। पूरन परमानंद, पूरन परमानंद। पूरन परमानंद, पूरन परमानंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है। जीवन मुक्त करे ओडीना, जीवन मुक्त करे ओडीना। जीवन मुक्त करे ओडीना, जीवन मुक्त करे ओडीना। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है। सतगुर पारस परसिए, सतगुर पारस परसिए। 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 कंचन करे मनूर मलीना, कंचन करे मनूर मलीना। कंचन करे मनूर मलीना, कंचन करे मनूर मलीना। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर बंदी छोड़ है। सतगुर बावन चंदनो, सतगुर बावन चंदनो। सतगुर बावन चंदनो, सतगुर बावन चंदनो। सतगुर बावन चंदनो, सतगुर बावन चंदनो। सतगुर बावन चंदनो, सतगुर बावन चंदनो।
वास सुवास करे लाखीना वास सुवास करे लाखीना वास सुवास करे लाखीना वास सुवास करे लाखीना सतगुर पूरा पार जात 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 सिमल सफर करे संग लीना सिमल सफल करे संग लीना सिमल सफल करे संग लीना सिमल करे संग लीना सिमल सफर करे संग लीना सिमल सफर करे संग लीना सिमल सफल करे संग लीना सिमल सफल करे संग लीना मान सरोवर सतगुरु 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 कागो हंस जलो दूध पीना 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 गुर तीरथ दरियाओ है 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 पशु परेत करे पर बीना 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 सतगुर बंदी छोड़ है सतगुर बंदी छोड़ है सतगुर बंदी छोड़ है सतगुर बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे उडीना जीवन मुक्त करे ओडीना जीवन मुक्त करे ओडीना जीवन मुक्त करे ओडीना गुरमुख मन अपतीज पतीना गुरमुख मन अपतीज पतीना गुरमुख मन मुख तेज बहीना गुरमुख मन अपतीज पतीना गुरमुख मन अपतीज पतीना सतगुर बंदी छोड़ है सतगुर बंदी छोड़ है सतगुर बंदी राग रामकली महल्ला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वदा राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दोत गावो हरि केरा मन जिनी वसा कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कने कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवान कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दिया ए वड़िया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंज शब्द तित घर सभागे शब्द
बदवाजे कला जितर तारी पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारे तुर करम पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख होवा तितगर अनहदवा जे आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल दुख रोग संताप सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जान सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा भरपूर बिनवंत नानक गुरचर वाजे अनहद तूरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महात दिवस रात दुईदाई खेले सगल जगत चंगे आइया बुरे आइया वाचे धर्म हदूर करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्हें नाम ते आया गए मसक्कत गा नानक ते मुख जले केती छुट्टी नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। यो पिंड सब तेरी राह तुम मात पिता हम बारख तेरे तुमरी कृपा मैं सुख करे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरे गत मित तुम ही जान नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम ना जाने मेरा। अरदास एक ओमकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। 5 प्यारे 4 साहिबजादे 40 मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत शीस दिते बंद कटवाए खोपड़ियां लुआइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल तन चरवाए उबलदियां देगां जो बाले गए सी नहीं कीती सिੱਖੀ सिदक केसां स्वासां संग निभाई तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया जिन्हां माइयां बीबियां ने बच्चों के टोटे करवाए गलियां छार पवाए सवा सवा मन दे गिले पीसने पीसे अडोल रहीआं डोलियां ने गुरुद्वारियां दे सुधार हेत असै अकै कष्ट सहारदे होए शहीद हो गए समूह सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ भुचंगियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी दे दर्शन दीदारियां दा ध्यान धर खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रहा देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखां नूं सिੱਖੀ दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्मकार जय जयकार खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरु।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪੱਤ ਕੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਰ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਰ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਰ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, 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 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2019 ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਠਾ, NSA ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਬੰਬ ਕੇਸ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਸੱਚੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਛੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 2-2 ਵਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕਾਤਲ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਕੋ ਕੈਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਾਰਨ ਔਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣ। ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਹਰ ਲਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਵਰ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 1-2 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ
ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਚੀਨੀ ਭਜਾਏ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜੇ ਨਾ, ਬੈਠੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਰੀਵਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਆਏ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਗਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਵੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕਮਿਊਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ACP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਕੈਸੇ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਤਿਹ ਕਰੇਗਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਔਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਔਰ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ 52 ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚੀਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਧੱਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਰੋਕਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਬ ਗਏ ਵਿਪਰੰਤ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਸ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਣੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ CM ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੁੰਨ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਨਿਆਰਾ, ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਰਾਰਾ, ਮਹਾ ਤਪਸਵੀ ਦੰਗੇ ਬਾਜ, ਲੜਨ ਮਰਨ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਲਾਜ, ਤਿਸਕੀ ਜਾਤ और कुलमाही, सरदारी ना पही कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं, तवे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सानू बख्शिशां कीतियां और सरदारियां बख्शियां कि असी अपनियां सरदारियां दा मुल तार सके। भाई जगतार सिंह हवारा जथेदार ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ट्रांसफर करते गए, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ सिर्फ ਇਹ ਸੀ कि ਇੱਥੇ सिख बहु इलाका है, ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ कि किते ये तो नहीं साड़ी अरदास पूरी क्यों नहीं हो रही, असी विपरन की रीत वाले पासे तो नहीं चले गए। इस करके गुरु साहब कृपा करन, चढ़दी कला बख्शन, जेड़े सिंह पंथ नूं अगे रख के दिलों ये अरदासां करते हैं, गुरु महाराज धन गुरु ग्रंथ साहब जी उन्होंने ते उन्हां दे परिवारां नूं चढ़दियां कला बख्शन और उन्होंने पंथ की लड़ाई लड़न वास्ते हमेशा तैयार रखन। मैं एक गल जरूर कहूँगा, बस सिर्फ मैं 1 मिनट समाप्ति कर दूँगा। सानू पहले अकाल पुरख तो तोड़ के, एक रब तो तोड़ के पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे दे,
ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥੇ ਲੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗਲਾ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਮੰਗਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਖੋਪਤੀਆਂ ਕਟਾਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਿਹਾੜ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਧੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਜੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ। ਇਹ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ, 2-2 3-3 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸੂਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਰਾਜੇ ਛੁਡਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੰਗਾਰਾ ਮਾਰੀਏ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 10 ਨੂੰ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, 5 ਸਿੰਘ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।